बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेड़ा दे नाल मैं मुफास करीम। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का रंगा रंग मेला जारी है। तो कल पिशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकटां तो शिकस्त देती, हर शोबे में आउट क्लास किया। असीं पिशावर ज़ल्मी की गल करिए जी, मुसलसल छठी फतह उन्होंने, जिस तरह बाबर आजम खेडते पे हैं, सुफियान मुकीम मोहम्मद, पूरी टीम हमें कॉम्बीनेशन एक अच्छा नज़र आ रहा है। नाल असीं स्टैट्स की गल करिए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहला बैटिंग करदा 154 रन बनाए ने, साउथ शकील 16 रन बनाकर आउट होने, तो रायले रोसो ने 26 रन बनाए हैं। इत्थे असीं गल करते हैं हसन नवाज की, वो 37 रन बना सके ने, लेकिन वो भी सिर्फ 35 गेंदा उत्ते स्लो इनिंग सी उन्होंने। जे असीं टोटल की गल करिए, एक फाइटिंग टोटल तो असीं नहीं कह सकते क्योंकि पिच भी वैसे स्लो सी। फिर जिस अंदाज में मैं जिक्र किया सुफियान मुकीम का, उन्होंने 3 विकटां अपने नाँ कीतियां। ते फिर बाबर आजम ने 71 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स खेडी है, 51 गेंदा उत्ते ते 10 चौके लाए ने। बड़े बेहतर फॉर्म में सानूं नज़र आ रहे हो। जो पीक टाइम से उन्होंने 2011 या असीं गल करिए 2022 की, वो सानू एक इंटेंट नज़र आ रही है बाबर दी। पुराने खिलाड़ी सानू नज़र आए ने, तो यह मैच उन्होंने जितया है। कुशाल मेंडिस ने 21 तो मोहम्मद हारिस ने 35 रन बनाए, तो बासानी यह फतह पिशावर ज़ल्मी ने हासिल की है। साढ़े नाल जुल्फ़िकार बेग साहब मौजूद हैं। बेग साहब, कल बिल्कुल आउट क्लास किया पिशावर ने, एक टीम कॉम्बीनेशन भी उन्होंने अच्छा है, तो मुसलसल है। तुहानूं पता छठी फतह है। खास तौर पर बाबर आजम जिहड़ा असीं मैं गल की, एक पीक टाइम वाले नज़र आ रहे हैं 2022 या 2023 के। हुण यह लोग कुछ कहते सन कि जी इन्होंने सिर्फ ODI या टेस्ट विच महदूद होना चाहिए, लेकिन हुण एक नवा बयानिया क्रिएट हो चुका है कि इन्होंने हुण T20 में भी शामिल करना चाहिए। की कहोगे? जी डेफिनेटली। देखो, बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है और इंटरनेशनल क्रिकेट काफी उन्होंने अच्छे रिकॉर्ड ने, और जिस अंदाज नाल वो टीम में लैके चले ने, तो उस हिसाब नाल तुसीं देखो तो ज़ल्मी की जिहड़ी पोजीशन पहले दिन तो ये मैच की पोजीशन जो उन्होंने माइंड सेट सी, ते इसी हवाले ने अपनी पूरी टीम को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने टारगेट ही जित सी, और जिहड़ियां उन्होंने कमजोरियां सन उन्होंने काबू भी पाया, और कोशिश की है कि वो गलतियां ना की जाओ जिसकी वजह नाल टीम को नुकसान होया। बड़ा इवेंट है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये किया जा सकता है, प्रेडिक्शन भी है कि पिशावर ज़ल्मी दफा शायद कैप्टन बन जाए 11 की। बाकी टीमों ने भी कोशिश की है, लेकिन जित तक ज़ल्मी का ताल्लुक के प्रॉपर एक प्रोफेशनल टीम के तौर पर नजर आए ने, हर शोबे से इन्होंने काम किया है। और जितना बाबर आजम का ताल्लुक है, अगर टैक्सीन अगर आमन मैचा देखने तो ज्यादा तादाद बाबर आजम नहीं सकने लोग आएंगे, क्योंकि एक अच्छा बैट्समैन भी है और जड़ा ना स्पेक्टेटर ग्रैब करने ना भी वो फन जानता है। जी अच्छा वेख साहब, असीं बाबर आजम की गल करिए, जदों दे ओपनर आना स्टार्ट किया उन्होंने, तो फिर उन्होंने बैटिंग भी चंगी हो गई। असीं वर्ल्ड कप में वेखे कभी उन्होंने चौथे नंबर पर खड़ाया जाता सी, कभी नंबर 2 पर भेज देंगे सन, तो उन्होंने परफॉर्मेंस भी फिर मुतासर हुई थी। लेकिन हुण मैनूं लग रहा है कि उन्होंने जो अच्छा ऑप्शन है वो सिर्फ ओपनिंग बैटर है। तुहानूं यह भी पता कि माजी में मोहम्मद रिजवान तो बाबर की जोड़ी बड़ी मशहूर सी, तो हुण यह भी फायदा हो रहा है उन्होंने, एक तो कैप्टन भी ने, तो खुल के इख्तियारात है उन्होंने कोल। जितना बाबर आजम का ताल्लुक है तो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, और उसके ऊपर कॉन्फिडेंस जो उन्होंने इजाफा किया है तो ऑल आउट देना शुरू कर चुका है। बाकी जगह देखा जाए पाकिस्तान की टीम दफों जो मौका मिलना सी पिछले पोजीशन खिडारी सन, तो उन्होंने पोजीशन भी डिस्टर्ब हुई है। तो मैनेजमेंट है जी पिशावर ज़ल्मी भी उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस दिता है, और उसी बुनियाद से उन्होंने कम बैक किया उन्होंने, बल्कि अपने अच्छे स्ट्रोक खेल के ग्राउंड के चारों चफेरे काफी ज्यादा इंजॉय भी किया उन्होंने। तो मैनेजमेंट है सारी चीज़ें देख रही है। जो कप्तान है किसी खिलाड़ी का एतमाद देंदे हो कि क्यों वो अपना आउट क्लास देने की कोशिश करना है। उन्होंने ख्वाहिश भी है बाबर आजम की कि उन्होंने टीम फाइनल पहुंचे, ना सिर्फ फाइनल पहुंचे बल्कि 11 वाला टाइटल है ट्रॉफी वाला, वो भी अपने शहर के ना करे, अपनी टीम के ना करे। जी T20 स्क्वाड में थोड़े नजर शामिल होना चाहिए बाबर आजम ने एक बार फिर। देखो जी, दुनिया के अंदर जो इंप्रेशन तो यही है कि वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर अगर टीम में शामिल होंगे तो अपनी टीमों से भी प्रेशर बिल्डअप होएगा, और जी ये पाकिस्तान की रिकॉर्ड नहीं है उसकी अच्छे स्कोर ना स्कोर लिखे जाएंगे। तो बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, उसकी प्रीवियस ही परफॉर्मेंस देख सके और बहुत अच्छी है। T20 डेफिनेटली उन्होंने मौका देना चाहिए। मैं तो समझना है कि आउट प्लेयर को मौका देना चाहिए जो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। 25 यारियां रिश्तेदारियां दी खेल के निकल के पाकिस्तान वास्ते सोचना चाहिए, पाकिस्तान टीम जीता से अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी
ਵੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਮੋਮਿਨ ਕਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੈਸਲ ਅਕਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਿਨਰ ਹੁਣ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਰੇ ਫੈਰਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਕਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? डेफिनेटली जो आवाम का प्रेशर होना है ना, वो आपकी जगह बड़ा ज्यादा असरअंदाज होता है। और कौम भी यही चाहेगी, लोग भी यही चाहेंगे, स्पेक्टेटर भी चाहेंगे कि जरा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करे, उस टीम में जगह दी जाए। ये मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि अगर एक अच्छा खेल है मुंडा तो मौका दिता जाए, अगर नहीं देने तो फिर कई क्वेश्चन मार्क कर वो सोचना चाहिए कि क्या बुनियाद है, केड़ी वजह है जिसकी वजह टीम में शामिल नहीं किया गया। ऐसे सिलेक्टर को सोचना चाहिए और पसंद ना पसंद तो हट के पाकिस्तान ने जितने भी तगड़े किरदार करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाए। जी ਦੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਲੀ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅਖਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਐਜ਼ ਏ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ PSL ਦਾ? देखो जी, हर प्लेयर से डिक्लाइन आंदा है, दौर होंदा है, हर बंदे दा दौर खत्म हो जाना है ते हर चीज खत्म हो जानी है नाल, फिर यादां रह जांदियां ने, गल्लां रह जांदियां ने ते बातां ਜਿਹੜੀਆਂ रह जांदियां ने। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਂਚਰ ਸੀ ਇਹ, और पिंडी बॉयज जिस तरह मशहूर ने उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन फ्यूचर इतने है कि पिंडी की एक अच्छी टीम बनेगी और जितणगे। और जिन्हें प्लेयर लैके फखर कर रहे थे कि असं जीत जावांगे तो उन्होंने तो लेवल का परफॉर्म नहीं किया। तो डेफिनेटली अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, स्कोर कार्ड अच्छा होगा, विकेट अच्छियां लैणगे, हर बंदा ही उन्होंने कहेगा कि उन्होंने सिलेक्ट किया जाए। एक खास एज होनी है किसी भी खिलाड़ी की जिस बुनियाद से नेशनल टीम में अपनी किस्मत आजमाना है, तो उन्हें बदकिस्मती कह लो इन्हें प्लेयर कि उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन इन्हें खिलाड़ियों की जगह किसी ने तो लैनी है। अगर कोई नवा मुंडा अच्छा खेलेगा तो डेफिनेटली उसको मौका देना चाहिए। उसको माज साहब भी सिलेक्ट करेंगे, जुल्फकार बेग भी, और सारे जो उस्ताद मोहतरम ने वैद मकसूद साहब भी सिलेक्ट करेंगे। इनका मकसद है कि जो बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा उसनू नॉन क्रिकेटर्स भी कहेंगे कि यार इस टीम में होना चाहिए। तो अच्छे तो सब उसनू एडमिट करते हैं ना कि जो अगर सिलेक्ट हो जाओ या तुम नेशनल लेवल की खेल हो क्रिकेट उस दौरान तुम परफॉर्म नहीं करते हो, तो ये फिर एक क्वेश्चन मार्क है। ਤੇ ਵੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਂ ਤਰਫੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2024 ਦੇ ODI ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। भारतीय जनता पार्टी जी पार्टी है, एक दहशतगर्द जमात है, ये पूरी दुनिया से रिकॉग्नाइज हो गया। दूसरा, अगर कोई भी मजहब है, मजहब के अंदर जरा खातून का एहतराम है, औरत का एहतराम है, वो बड़ा मुकद्दम है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, मुस्लिमिज्म है या कोई भी मजहब है, इवन ज्यूज मजहब भी है ना, ते औरत से वैसे भी उसमें एहतराम इज्जत दिता जाता है। साडे मजहब इतनी चीज़ां ज्यादा ने, लेकिन जिस तरह तुसी मोहम्मद शामी की फैमिली का जिक्र किया है, देखो वो अपने मुल्क वास्ते लॉयल होने के बावजूद खड़ा के भी जिता के भी उसकी फैमिली की उसकी इज्जत नहीं है। कि जितने भी मुसलमान इंडिया के अंदर रहते हैं वो गैर महफूज ने, उन्होंने इज्जत भी गैर महफूज है, क्योंकि हिंदू इंसाफ तंजी ये कहती है कि मुसलमान जो है ना उन्होंने खतरा है। हालांकि ऐसी कोई गल नहीं, दुनिया जितना एहतराम साढ़े दीन ने औरत को दिता, किसी दीन ने इतना एहतराम नहीं दिता, और इन्होंने दूसरे ने दीन का एहतराम करना चाहिए। असि उन्होंने दीन नू बुरा भला नहीं कहते, क्योंकि साढ़े सच्चे दीन नू अगर बुरा भला कहेंगे फिर माड़ी गल होगी। जिहड़ा शामी का ताल्लुक है, ये उन्होंने पार्लीमेंट मौजूद है, लोक सभा मौजूद है, राज्य सभा मौजूद है, उन्होंने जिहड़ी कमेटियां मौजूद ने अंदर ह्यूमन राइट कमीशन दियां, ते उन्होंने इस चीज से फैसला करना चाहिए कि क्या खवातीन ने किसी स्टार क्रिकेट की फैमिली अगर महफूज नहीं है, मुस्लिम फैमिली, तो आम औरतां की के हैसियत होगी
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੈਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਵਾਤੀਨ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਅਕਲੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਮਾਨੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੁੱਲ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ करे भी इज्जत नफ्स से हमला करे ये शामी ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि इंडिया ने अंदर गैर मुसलमान हकूक ਨੂੰ सलब किया जाता है और ये सुपरस्टार एक समी अपने मुल्क वास्ते खेड़िया भी है लेकिन वो अपनी लॉयल्टी उसने चेंज नहीं की मुसलमान होने के बावजूद वो अपने मुल्क नाल वफादार है लेकिन जो हिंदू वो मुसलमानों नाल वफादार नहीं ने मुसलमानों ਨੂੰ किसी सूरत ही तरक्की करता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते उन्होंने की ख्वाहिश होवे ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਖੇਡਣ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕੀਅਤ ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਔਰ ਯੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੁੱਟਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਜੇ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ब्रेक तो बाद खुश आमदीद जी यूसुफ अंजुम साहब साडे नाल मौजूद ने यूसुफ साहब बाबर आजम की गल करिए बड़ी जबरदस्त कल शॉट्स खेड़ी उन्होंने अपनी कवर ड्राइव्स का भी खास ख्याल रखा है तो एक जो कहते नहीं असी 2022 वाला बाबर पीक टाइम वाला नज़र आ रहा है कैप्टनसी में भी कोई सानू फ्लॉज नज़र नहीं आया जिस अंदाज नाल डिसीजन मेकिंग हो रही है किवें वेखदे हो उस जो पुराना बाबर नज़र आ रहा है जी मुफाज तुसी बिल्कुल ठीक आख्या कि पेशावर ज़ल्मी की टीम इस वे टॉप गियर च हैगी आ हर मैच में परफॉर्मेंस सानू वध तो वध नज़र आ रही हैगी आ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਆਂ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੂਝਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵਕਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਰਨਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਬਾ ਹਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਫ ਲੈਫਟ ਆਰਮ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਫੈਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਆ ਗੋ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ 2010 ਹੈ ਸੀ 10ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੌਪ 4 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਮ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੌਪ ਫੇਵਰਟ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟਿੰਗ ਬੋਲਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰਕੁਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ PSL ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਠਾਨ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਇੱਕ ਰਚ ਵਸ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੈਚਸ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 2000 ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 2027 ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰੀ ਸਪਿਨਰ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 15 ਵਿਕਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰੇ ਫੈਰਿਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼, ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੰਗਸਟਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲ ਅਕਰਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਫ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਲੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਲੈਣ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ T20 ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਛੇਤੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 8 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉੱਧਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਲੈਕਟਰ ਨੇ ਟੀਮ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਪਿਚਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੇਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ PSL ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਏ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸੂਸਨ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਗੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੈਸਲ ਅਕਰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਨ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਲਾਈਨਅਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਐਸਾ ਬਾਲਰ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੀ ਦਰਿਆਫਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੇਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੁਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੈ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਪਿਨਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਸਟ ਬਾਲਿੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਖਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੇਸਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਮਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਨੈਨ ਸ਼ਾਹ ਉਬੈਦ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਚਸ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਮਾਯੂਸ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਡ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਬੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟ ਦੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵੈਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ।
ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਆਊਟ ਦਾ ਕਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ PSL ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਮੁਫਾਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗੀ ਆ। 2 ਅਰਬ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਕਸ਼ਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਜ਼ਮਾਮ ਉਲ ਹਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਪਤਾਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬੈਟ ਪੈਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ PSL ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਨ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੁਨ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਰੰਜੀਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਨੇ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਤਵੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਮਾਇਆ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਦਬੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਬਲਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PSL 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਮ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ T20 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ ਦਾ ਬੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਗਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੱਲਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕੇ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਤਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ। ਨਸੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਨਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਟਨੈਸ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਡੈਰਲ ਮਿਚਲ ਵੀ ਅੱਜ 0 ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਮ ਬਿਲਿੰਗਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੋਲ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਜੀ PSL ਦੇ ਮੈਚਸ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੇਸਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਾਹਰ ਬੈਟਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। CEO PSL ਸਲਮਾਨ ਨਸੀਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜਾਂ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰੀਨ।